Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. By the last session, we completed the chapter, and in this session, we'll discuss the problems related to the topic we have covered. The first question, the correct order of prefixes is, simple question, you just read the options, pico, nano, micro, milli. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണ്. വേറെ ഓർഡേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 10⁻⁻12 മീറ്റർ, 10⁻⁻12. ദിസ് ഈസ് 10⁻⁻9 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ 10⁻⁻9. പൈക്കോ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 10⁻⁻12 മീറ്റർ. മൈക്രോമീറ്റർ 10⁻⁻6. ഓക്കെ, ആൻഡ് മില്ലി 10⁻⁻3. അപ്പോൾ ഏതാ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ? ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ 10⁻⁻12 ആണ്. 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3. So option A is the answer. Option A. Simple question. Okay. And let's move to the second question. Which of the following not equal to 1 gram? Which of the following not equal to 1 gram? 1 gram equal അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 milligram കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let's do that there. 1000 milligram. Milli എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? Into 10⁻⁻3 gram. Okay. Option A ആണിത്. That's equal to 10⁻⁻3, 10⁻3. That's equal to 1 gram. Not equal to 1 gram ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 10⁻6. ഇത് 10⁻6 ആണ്. അപ്പോൾ 10⁻6 1 into 10⁻6 ആണിത് അല്ലേ? 6 zeros ഉണ്ട്. And microgram into 10⁻⁻6 gram. That's equal to 1 gram. Again 1 gram. അപ്പോൾ അതും 1 ഗ്രാമിന് ഈക്വൽ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് 1000 decigram. 1000 decigram എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10,000 decigram. അപ്പോൾ 10,000 into 10,000 into decigram 10⁻⁻1 gram. 10⁻⁻1 gram. That's equal to 1000 gram ആണ് വരിക. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 gram. അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി 1000 gram. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 10⁻3 gram ആണ് അത് വരിക. ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 100 centigram. ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 10⁻2 100 into centi എത്രയാ? 10⁻⁻2 gram. This is 10⁻2 and that's equal to 1 gram. So which is the option? Option C is the answer. Okay, option C. Okay, move to the next question. Simple ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ prefixes പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, numerical prefixes. In the subtraction of 2.097 and 0.12, the correct number of significant figures in the reported answer will be. About a subtract 2.097 minus 0.12. Okay, 7, 7, 9, 1.977. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് 2.097 മറ്റേത് 0.12. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ്, അതാണല്ലോ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷനിലെ റൂള്. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 2 decimal points ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ദ ആൻസർ ഷുഡ് ഹാവ് 2 decimal points, 1.97. പക്ഷേ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആയതുകൊണ്ട് വിൽ റൈറ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും 1.98. നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ അല്ല വേണ്ടത്, എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓൾ ദ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ 3 is answer. 3 is answer. Okay, that is question number 3. Simple questions ആണ് ഇതെല്ലാം. And the next one, question number 4. The law of conservation of mass is not obeyed by. Redox reaction will obey. Redox reaction will study in detail. We have a chapter, redox reaction. Both oxidation and reduction takes place. Okay. ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ, ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്. ഡബിൾ ഡികമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ, ഡബിൾ ഡികമ്പോസിഷൻ. അതും എന്താണ്? ഡികമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. A gives B+C ഫോർമുല ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഡികമ്പോസിഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഡികമ്പോസിഷൻ. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ. എക്സെപ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ, ഓൾ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇലക്ട്രോണിക് റിയാക്ഷൻ. ഇലക്ട്രോണിക്. That means electrons are involved in the chemical reaction. Nuclear reaction involves nucleons. Okay, that may be protons, neutrons. Okay, so in nuclear reaction there will be emission of radiation from the nucleus, and that involves a mass defect. Mass defect means
there may be a loss of mass. So nuclear, except in nuclear reaction, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, all electronic reactions obey law of conservation of mass. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ? The option is option C. Simple question. And the next one, question number 5. Which of the following pairs of compounds obeys law of multiple proportion? Law of multiple proportion എന്തായിരുന്നു? When two elements combined to form two different products, and if the mass of one of the element is constant, then the mass of other element will have a fixed whole number ratio. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് H2 and H2O2. ഇവിടെ ഒരേ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ്. ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഫിക്സ്ഡും ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ ബി, കാർബൺ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും. സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ, സൾഫർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ? ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ദ ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബെയ്ഡ് ബൈ. ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ എയിൽ NA ഉണ്ട്, H ഉണ്ട്, CL ഉണ്ട്. ഇത്ര ആളുകളേ ഉള്ളൂ, 3 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിൽ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ H കൊടുത്താൽ, ഇവിടെ NA കൊടുത്താൽ, ഇവിടെ CL കൊടുത്താൽ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക്, NA CLുമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും പറയാം. NA അല്ലെങ്കിൽ HCLുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, HNAയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. HNAയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ NaH ഉണ്ടാവും, HCLുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ HCL ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇവർ തമ്മിൽ when A is combining with B and A is combining with other element C, അപ്പോൾ അവിടെ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും അവരൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉള്ള റേഷ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഹോൾ നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. The smallest electrically neutral unit of ionic compound is called. Smallest electrically neutral unit. Molecule, formula unit, unit cell, crystal. Unit cell നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല, that you will study in +2 solid state. ഓക്കെ, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ്, ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു NaClൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് Na+ഉം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് Cl- ഉണ്ട്. ഞാനവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു Na+, അതിനപ്പുറത്തൊരു Cl-, പിന്നെ ഒരു Na+, അതിനപ്പുറത്തൊരു Cl-, ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു Cl-, പിന്നെ ഒരു Na+, പിന്നെ ഒരു Cl-, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, Cl-, Na+, Cl-. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ടേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല. ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ +2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു NAൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു Cl, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു Cl, മേലൊരു Cl, താഴെ ഒരു Cl, ഇനി ഫ്രണ്ടിലൊരു Cl-ഉം ബാക്കിലൊരു Cl-ഉം വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ NaClൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ മതി. ഈ ഒരു പോർഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ലെയർ ഇതേപോലെ വരും. അപ്പോൾ അതൊരു ക്യൂബായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ 3 ഡയമെൻഷനിലാണ് കാണിച്ചത്. അതിനെയാണ് നിങ്ങളത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ. നിങ്ങളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ, ഏറ്റവും ചെറിയ പോർഷൻ. പക്ഷേ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിലെടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു Na+, ഇവിടെ ഒരു Cl- ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു Na+, ഇവിടെ ഒരു Cl-, ഇവിടെ ഒരു Na+, ഇവിടെ ഒരു Cl-, ഇവിടെ ഒരു Na+, ഇവിടെ ഒരു Cl-. അവിടെ 4 Na+, 4 Cl- ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ NaCl എന്നേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും ശരിക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ അല്ല ഇത്. സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷനേ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് NaCl എടുത്താൽ അതൊരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. NaCl എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം അയോണിക് സോളിഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. നമ്മൾ ഫോർമുല മാസ് പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് അല്ല എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ എഴുതുന്ന, ശരിക്കും NaCl എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു Na ഒരു Cl അല്ല ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോർമുല മാസ്. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേര് ഫോർമുല യൂണിറ്റ് എന്നാണ്.
Okay, it's not the molecular formula, it is one formula unit of an ionic solid. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ? This is answer. Option B is answer. Hope you understand. Question number 8. Zinc, a silvery metal, is used to form brass with copper, alloy iron, and to plate iron to prevent corrosion. How many grams of zinc are there in 0.25 mole of zinc? Question is very simple കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനുള്ളതും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്. Therefore, actual mass is equal to number of moles into molar mass. What is number of moles? Number of moles is 0.25 into molar mass 65.4. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം 65.4 divided by 4. 0.25 എന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ 1 4 ഓക്കെ 25 6 24 1 14 16.3. It almost will get 16.3. അപ്പോൾ നിയർ വാല്യൂ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 16 gram. So nearly 16 gram. 16 gram. 16.3 വരുന്നുണ്ട്. So that is 16 gram is the answer. Okay. Let's move to the next question. Question number 9. Question number 9. How many moles are there in 3.46? ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 3.46 gram sample of hydrogen chloride. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? HCl ആണ്. HClനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു HCl ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ്? മോളാർ മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ചിൻ്റെത് 1, ക്ലോറിൻ്റെത് 35.5. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 36.5 gram ആണ് ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ്. ആക്ച്വൽ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് W. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 3.46 gram ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആക്ച്വൽ മാസും മോളാർ മാസും ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആക്ച്വൽ മാസ് W 3.46 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് 36.5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്തതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. Therefore, number of molecules എത്രയൊക്കെ ഒരു മോളിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 3.46 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36.5 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules ഉണ്ട്. 23 molecules. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പണി മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. എന്താ ടു ദിസ് വിൽ കം അറൗണ്ട് 0.9 into 6 0.57 സംതിങ് വരും അല്ലേ? 0.5 സംതിങ് വരും എന്തായാലും. ഇത് 0.9 അപ്പോൾ 6നോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനോടുള്ള ആൻസർ എത്രയാണ്? 0.572 into 10 raised to 23. 0.572 into 10 raised to 23 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0.572 into 10 raised to 23 മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് 5.72 ഒരു വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കുറച്ചു. into 10 raised to 22 is the answer. 5.72 into 10 raised to 22 is the answer. Okay? Hope you understand. നോക്കാം. അപ്പോൾ 9 questions കഴിഞ്ഞു. And the 10th question. Next question. 10th question. How many moles of CO2 are left if 0.515 into 10 raised to 21 molecules are removed from 220 milligram of CO2? Already 220 milligram ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും 0.15 into 10 raised to 21 molecules എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് എത്രയാണ്? ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെഫ്റ്റ്. ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് CO2 ആർ ലെഫ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. റിമൂവ്ഡ് എത്ര? റിമൂവ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.15 into 10 raised to 21 മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ട്? അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് അതായത് W of CO2 ടേക്കൺ എത്ര? ടേക്കൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 220 milligram എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ലെഫ്റ്റ്? ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ്? റിമൈനിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് 0.15 into 10 raised to 21 മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളെ മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്പറാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതിനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസോ ആക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഹൗ മെനി മോൾസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന്. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് മോളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മോൾസിലാക്കണം, ഇതിനെയും മോൾസിലാക്കണം. അപ്പോൾ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ്, ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് CO2 ടേക്കൺ, എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്. ആക്ച്വൽ മാസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഗ്രാം, സോ ദാറ്റ്സ് 220 ഇൻറ്റു 10⁻³ അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്രാമായി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെത് 44 ഗ്രാം പെർ മോൾ, 44 ഗ്രാം പെർ മോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് 220 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 22 എന്ന് എഴുതിയാൽ 22 ഇൻറ്റു 10⁻², 10⁻², അപ്പോൾ എത്ര വരും? 1/2 വരും. 1/2 ഇൻറ്റു 10⁻², ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻², 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻², 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻² ഓർ 5 ഇൻറ്റു 10⁻³ അല്ലെങ്കിൽ 0.005 മോൾ എന്ന് കിട്ടും. 0.005 മോൾ. ഇത്രയും മോൾസാണ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിമൂവ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പറയാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിമൂവ്ഡ്, അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. എത്രയാ? 0.15 ഇൻറ്റു 10⁻21. അപ്പോൾ അതിനെ മോൾസ് ആക്കാൻ, മോൾസിനെ മോളിക്യൂൾ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. മോളിക്യൂളിനെ മോൾസ് ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 6.022 ഇൻറ്റു 10⁻23. ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ആ കിട്ടിയ ആൻസറിന് എന്ത് ചെയ്യുക? എത്രണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയത്, റിമൂവ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് CO2 ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? 5 ഇൻറ്റു 10⁻³ മൈനസ്, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, 0.15 ഇൻറ്റു 10⁻21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6.022 ഇൻറ്റു 10⁻23. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കം അറൗണ്ട് 0.005. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്കത് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് 0.005. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ അത് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ. ഓപ്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് CO2 0.005 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 0.005. 0.005 is the answer. Okay, hope you understand. And the next question, question number 11, 5.6 liter of ozone gas is equivalent to 5.6 liter of ozone gas. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. This should be at STP. When we talk about volume, temperature and pressure should be constant. 5.6 liter of ozone at STP is equivalent to. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 mole is equal to 1 mole of ozone is equal to 22.4 liter. Okay. അപ്പോൾ 5.6 liter is equal to 1/4 mole. ശരിയല്ലേ? കാരണം അതാ ഇതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ഇതിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 1/4 mole. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു 1/4 mole of ozone. Next question, question number 12. Calculate the number of hydrogen atom in 39.6 gram of ammonium sulfate. 39.6 gram of ammonium sulfate. എത്ര ഇവിടെ എത്രയാണ് മാസ് ഓഫ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ്? മാസ് ഓഫ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 39.6 gram. 39.6. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് NH4 twice SO4. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. മോളാർ മാസ് നൈട്രജൻ 2 എണ്ണം ഉണ്ട് 28 പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ 8 എണ്ണം ഉണ്ട് 8 അല്ലേ? ട്വൈസ് ആണല്ലോ. 28 പ്ലസ് സൾഫർ 32 പ്ലസ് ഓക്സിജൻ 16 ഇൻറ്റു 4 64. അപ്പോൾ 28 36 36 38 68 68 പ്ലസ് 64 68 പ്ലസ് 64 എത്ര വരും? 12 and 13
132. 132 is the molar mass. അപ്പോൾ ഇവിടെ number of moles is equal to actual mass 39.6 divided by 132. ഇപ്പോൾ 396 132 ആണെങ്കിൽ 3 ആണല്ലേ, 3 times പോകും. So that will be equal to 0.3. Number of moles of ammonium sulfate is equal to 0.3 അല്ലേ. അപ്പോൾ number of NH4 twice SO4 molecules, എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് നോക്കാം. മോളിക്യൂൾസ് is equal to 0.3 into 6.022 into 10 raised to 23 ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നല്ല, എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഒരു അമോണിയം സൾഫേറ്റിൽ 8 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. Therefore, number of hydrogen atoms, അപ്പോൾ എത്ര ഒരു മോളിക്യൂളിൽ 8 എണ്ണം, അപ്പോൾ ഇത്രയും മോളിക്യൂളിൽ 8 into 0.3 into 6.022 into 10 raised to 23. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 into 6 48 വരും. 48 into 3 140 സംതിങ് വരും. അപ്പോൾ അത് 14 പോയിൻ്റ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. 1.44 ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ നോക്കാം. 1.44 ഇൻറ്റു 10 raised to 24. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 1.44 ഇൻറ്റു 10 raised to 24 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. 1.44 ഇൻറ്റു 10 raised to 24 ചെയ്ത് നോക്കാം. മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. നൈട്രിക് ആസിഡ് HNO3 is 1.6% hydrogen, 22% nitrogen and 76.2% oxygen by mass percentage കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. All pure samples of HNO3 have this composition. എല്ലാ HNO3 irrespective of the source, the composition is constant. And which law is that? That is law of multiple proportion. A given compound always contain exactly the same proportion of elements by mass irrespective of its source, method of preparation, etc. എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അത് പ്യുവർ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് ഉള്ള സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും, അതിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. റെഡ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീം ഇവിടെ ഒരു എ വേണം, ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. HAE. Hemoglobin, whatever it may be, present in blood contains 0.355% of Fe. If 4 atoms of Fe are present per molecule, ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ 4 atoms ഉണ്ട്. 4 atoms. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലാർ മാസ് വുഡ് ബി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ 4 atoms ഉണ്ട്. ഇവിടെ റെഡ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് 0.355% ഓഫ് Fe എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ഡു? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. നമുക്കിവിടെ മോളിക്കുലാർ മാസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റോമിക് മാസ്. മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അല്ലേ, അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന മോളിക്യൂളാണ്, മോളിക്കുലാർ മാസ്. ഇങ്ങനെയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇൻറ്റു 100. അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്. മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻറ്റു 100. സോ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഗിവൺ 0.355. അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ്, 56 U ആണ്. 56 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത്. MWT എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റു 100. പക്ഷേ ഈ ചെയ്തിയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു Feൻ്റെതാണ് എഴുതിയത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ 4 Fe ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ H2 എഴുതുമ്പോൾ 2 into 1 എന്ന് കൊടുക്കൂല ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 4 into 56 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു 100. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണ്. കാരണം മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു therefore molecular weight is equal to molecular mass is equal to 4 into 56 divided by 0.355 into 100. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ you will get the answer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ is equal to 63098. You will get around 63098. സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 63,098. യു ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. In a given compound, the element hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen are in the mass ratio. Ratio of masses are given 1:3:4:7. The empirical formula, നമുക്ക് empirical formula കിട്ടണമെങ്കിൽ simplest ratio of moles കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം number of moles of hydrogen calculate ചെയ്യുക. Number of moles of hydrogen is equal to given mass 1 divided by atomic mass, molar mass 1 is equal to 1. Number of moles of carbon is equal to given mass 3 divided by actual mass, given mass molar mass 12, that's equal to 1/4. Okay, pinulladu number of moles of oxygen is equal to given mass 4 divided by molar mass 16, so that's equal to again 1/4. And number of moles of nitrogen is equal to given mass 7 divided by molar mass 14, that's equal to 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കാം. Therefore റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, ഹൈഡ്രജൻ്റെത് 1:1, കാർബണിൻ്റെത് 1/4, പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെത് 1/4, പിന്നെ നൈട്രജൻ്റെത് 1/2. നമ്മളിതിനെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കാൻ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ LCM? 4 ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4:1:1:2. 4 എന്താ കിട്ടിയത്? 4:1:1:2. അപ്പോൾ ഫോർമുല എന്താ? എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഹൈഡ്രജൻ 4, കാർബൺ 1, ഓക്സിജൻ 1, നൈട്രജൻ 2. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു H4CON2. Option C is the answer. H4CON2 is the answer. Clear? Direct. Question number 16. How many grams of oxygen gas reacts completely with 1 gram of calcium? How many grams of oxygen reacts completely? Stoichiometry ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഒരു ബേസിക് നോളജ്. കാൽഷ്യം പ്ലസ് half O2 gives കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. CaO ആണ്, CaO കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് 1 മോളുണ്ട്, ഇത് ഹാഫ് മോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മോള് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 40 ഗ്രാം ആണ്, ഇത് 16 ഗ്രാം ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തോട്ടെ, ഇതിനെ രണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 40 gram calcium requires 16 gram oxygen. Therefore, എത്രയാ 1 gram calcium is equal to 16 divided by 40 gram O2. അപ്പോൾ 16 divided by 40 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4/10. That's equal to 0.4 gram. 0.4 gram. Okay, option D. Next question number 17. Molarity of pure water. ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല, പ്യൂർ വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്താൽ that will be 1000 ml. Okay, and that will be equal to 1000 gram. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മാസും വോള്യൂം ഈക്വൽ ആയത്? കാരണം ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1, ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും 1 ആണ്, വോള്യൂം 1 ആണ്. അപ്പോൾ മാസ് എന്തായിരിക്കും? വോള്യൂം 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഇവിടെ 1 gram/ml ആണ് കേട്ടോ, 1 gram/ml. അപ്പോൾ അത് ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ 1000 വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും
1 liter of H2O is equal to 1000 gram ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് H2O എന്താ വരിക? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് H2O ഒരു ലിറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് H2O in 1 liter ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1000 ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 is equal to 55.5 മോൾ. നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് 55.5 മോൾ. കാരണം ഒരു ഇൻ 1 ലിറ്റർ, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ 1 ലിറ്റർ. ഒരു ലിറ്ററിൽ 55.5 മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി, ഇതോർ മൊളാരിറ്റി കിട്ടിയല്ലോ, കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി, ഡിനോമിനേറ്റർ അറിയാം. മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 55.5. എവിടെയാ? ഇത് 1 ലിറ്ററിലല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഇൻ 1 ലിറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 55.5 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഓർ 55.5 മോളാർ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വൺസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ? സോ 55.5 is the molarity of pure water. Next question, question number 18. This is based on the definition. A molal solution is one that contains 1 mole of solute dissolved in. Molality എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതല്ല, ഇത് വോളിയാണ്, ഇത് വോളിയാണ്, ഇത് വോളിയാണ്, ഇത് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇത് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇതാണ് സോൾവെൻറ്റ്. സോ 1000 gram, ദാറ്റ് ഈസ് 1 kilogram ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്. 1000 gram ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്. 1 molal, എ മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 mole ഇൻ 1000 gram സോൾവെൻ്റ് ആണ്. 1 mole solute in 1000 gram solute, that is molality. Clear? Next question, question number 19. The normality of 0.3 molar phosphorus acid H3PO3 is H3PO3 ഫോസ്ഫറസ്. നിങ്ങളത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആസിഡുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ H3 എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോർമാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ ബേസിസിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ്, ബേസിസിറ്റി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എത്ര H+ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ H2 കൊടുത്താൽ H2 ഹൈഡ്രജൻ, സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ, ഇതിന് ബേസിസിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവർ ഒരു H+ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര H+ ഇവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുക ഓക്സിജനുള്ള ആസിഡുകൾ, അതൊരു കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ കോൾഡ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ്. നമുക്ക് +1 തന്നെ എസ് ബ്ലോക്കിലും പി ബ്ലോക്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കാണ്ട് ഓക്സോ ആസിഡ്. ഓക്സോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഓക്സോ ആസിഡാണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് H2SO4. ഒരു ഓക്സോ ആസിഡിന് നോർമലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, സൾഫർ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാ പറയുക. അതേപോലെ ഒരു OH ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു OH. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓക്സോ ആസിഡിൻ്റെ മിനിമം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ്, അതേപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, അതായത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തുമേലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലൊരു ബോണ്ടുണ്ട്. ആ ബോണ്ടിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് H+ ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും. എന്നാൽ ഇവിടെ S ഡബിൾ ബോണ്ട് O എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവരിങ്ങോട്ടും വലിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രജൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ H+ പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ബോണ്ടിങ് ഒന്നും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്സോ ആസിഡിനകത്തുള്ള അസിഡിക് പ്രോട്ടോൺ H+ എന്ന് പറയുന്നത്, ആസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള H+ എന്ന് പറയുന്നത് OH മേലായിരിക്കും. OH ഉള്ള ആൾ ആസിഡ് അല്ല, OH ഉള്ള ആൾ ശരിക്കും ബേസാണ്. പക്ഷേ OH ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ഇവർ കൊടുക്കുന്ന H+നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു OH വേണം. ഇനി ഇതിനെ എഴുതുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു OH എഴുതുക, പിന്നെ ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുക, പിന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെങ്കിൽ OH എഴുതുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജനും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് O എഴുതുക. ഇതാണ് ഓക്സോ ആസിഡിനെ എഴുതുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ആസിഡ് എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ളത് HNO3, നൈട്രിക് ആസിഡ്. എന്താ നമ്മുടെ രീതി? NOH ചെയ്ത്, കാരണം അസിഡിക് പ്രോട്ടോൺ OH മേലാണ്. ഡബിൾ ബോണ്ട് O കൊടുക്കുക. ആലോചിക്കുക, ഇനിയുണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ? ഇല്ല. ഇനി ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്,
ഓക്സിജൻ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടോ. ഹൈഡ്രജനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ OH കൊടുക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ H ആണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡ H2Oയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള H2CO3 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? COH ഡബിൾ ബോണ്ട് O. ചിന്തിക്കുക, ഇനി H ഉണ്ട് Oയും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് O കഴിഞ്ഞല്ലോ. H2CO3 മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ H3PO4 ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് H3PO4 ഇയാളുടെ ഇതാണെങ്കിൽ POH ഡബിൾ ബോണ്ട് O. ഓക്കെ, ഇനിയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ OH, ഇനിയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും OH. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡിക് പ്രോട്ടോൺ എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3. ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി 3 ആണ്. OH പോലെ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്സോ ആസിഡ് H2SO4 2 OH ഉണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിസിറ്റി 2 ആയിരുന്നു, ഇത് ബേസിസിറ്റി 3 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ഏതാ? ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് H3PO3. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതും POH ഡബിൾ ബോണ്ട് O. തിങ്ക് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് OH, എന്നാൽ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ എന്താ? H. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം ആ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ഹൈഡ്രജനെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ OH ഉള്ളത് മാത്രം നോക്കുക. 1 2 ബേസിസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നത്? ബേസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ബേസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് നോർമാലിറ്റി തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിലേഷനായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി. നോർമാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി. കാരണം നമ്മൾ മൊളാരിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, മൊളാരിറ്റിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോർമാലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അസിഡിറ്റി വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര മൊളാരിറ്റി? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ബേസിസിറ്റി ഈസ് 2 വി ഗോട്ട്, ആൻഡ് മൊളാരിറ്റി 0.3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.6 നോർമാലിറ്റി അല്ലേ ചോദിച്ചത്? 0.6 നോർമൽ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. 0.6 നോർമൽ. ഇത് H3PO4 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, H3PO4 നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി, എങ്ങനെ എഴുതിയത്? POH ഡബിൾ ബോണ്ട് OH ഇവിടെ OH ബേസിസിറ്റി 3 ആണ്, അപ്പം 0.3 × 3 0.9 നോർമൽ വരും. മനസ്സിലായോ? നോർമാലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പിന്നീടും വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് NCERT +1 മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതാണ്, നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് എടുത്തത് കൊണ്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സാമ്പിൾ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് 98%. മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. H2SO4 by mass. Calculate the mole fraction of H2SO4 and H2O. ഒരാളത് കിട്ടിയാൽ മതി. സം ഓഫ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി. അതുകൊണ്ട് മാസ് 100 ഗ്രാമിൽ 98 ആണ്, സോ വിൽ ടേക്ക് 98 ഗ്രാം. പെർസെൻറ്റേജിന് എന്താക്കുക? എടുക്കുക. ആൻഡ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് H2SO4 ഹൈഡ്രജൻ്റെത് 2, സൾഫറിൻ്റെത് 32, മറ്റേത് 16 × 4 64 68 98 ഗ്രാമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് H2SO4 കിട്ടണം. H2SO4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? 98 ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് 98 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. 1 മോളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടണം. വാട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്കിവിടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് 98% ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഉള്ളത്? വാട്ടർ ഈസ് 2%. അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2% ആണ് 2 ഗ്രാം. ഓക്കെ, മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 ഗ്രാം. Therefore, number of moles of water is equal to actual mass divided by molar mass 2/18 is equal to 1/9. 1/9. That's equal to 0.111. അങ്ങനെ വരും. That's equal to 0.111. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി. ഇത് 1 മോള്, ഇത് 0.1 മോള്. Therefore, mole fraction of H2SO4 is equal to number of moles of H2SO4 1 divided by
number of moles of H2SO4 plus number of moles of H2O. That's equal to 1 by 1.11 and that's equal to 0.9. 0.9. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് H2 എത്രയായിരിക്കും? 1 minus 0.9 is equal to 0.1. You just look into the options. നമുക്കിവിടെ 0.9 കിട്ടി, 0.1 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.9 and 0.1. Option A. Option A. Okay. Question number 21. Question വായിക്കാം. Calculate the number of grams of H2SO4 in 500 ml. In 500 ml of 0.324 molar H2SO4 solution. Number of grams. But options are given in grams. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് weight ആണ്. അപ്പോൾ weight ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, molarity തന്നിട്ടുണ്ട്. So you know molarity is equal to molarity വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുക്കാം, മോളാർ മാസിനും ക്യാപിറ്റൽ എം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ വി. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ മാസ് ആണ്. ആക്ച്വൽ മാസ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ബൈ എം വി. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യു ബൈ എം വി. ഇതിനെ ഞാൻ മൊളാരിറ്റി എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. മൊളാരിറ്റി കാരണം മോളാർ മാസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊളാരിറ്റി. Therefore, actual mass is equal to mmv, molarity into molar mass into volume. That's equal to molarity എത്രയാ? 0.324, 0.324 into molar mass of H2SO4. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് 98. ഓക്കെ, into volume. Volume 500 ആണ്, but that is in ml. That should be in liter. 500 into 10 raised to minus 3 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.5 ആണ്. അപ്പോൾ 0.324 into 98 into 500 എത്ര വരും? ഇത് വെച്ചാൽ 4.9 into ഇത് 350. That is equal to 15.9. 15.9 gram. 15.9 gram is the answer. Option B. You will get option B. Okay. Question number 22. Which of the following has the minimum mass? ഇതിൽ ആർക്കാണ് മിനിമം മാസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് തന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇത് വോളിയം ആയിട്ടാണ് തന്നത്. ഇത് മോളായിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാം ആറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതും മോളാണ്. ഗ്രാം ആറ്റം, ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ഒന്നും മാസിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ മാസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ? 6.022 into 10 raised to 22 hydrogen molecule. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 6.022 into 10 raised to 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? അത്രയും മോളിക്യൂൾ. അതായത് ഒരു മോളിനെ മോളിക്യൂൾ ആക്കൽ അങ്ങനെ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. സോ ഡിവൈഡ് ബൈ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. 6.022 into 10 raised to 23. ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 10 raised to minus 1. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 0.1. 0.1 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0.1 into H2 molecule 2 is equal to 0.2 gram എന്ന് കിട്ടി. 0.2 gram. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ഏതാണ് ചോദിച്ചത്? മിനിമം മാസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. 1120 cc ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. CO2 at STP. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗിവൺ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് 1120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ cc. ml ആണ്, ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? 22.4 ലിറ്റർ ഓർ 22400 ml. ഓക്കെ, അതാണ് ഗിവൺ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ വോളിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ 2 വരും. 1/20 ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 1/20 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1/2 ഈസ് 0.05. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ്, അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് എന്താ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.05 ഇൻറ്റു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ്? മോളാർ മാസ് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 44. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു
നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും 1/2 22 into 0.01 22 into 0.01 അല്ല 0.1. So that's equal to 2.2 gram. 2.2 gram. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് ബോർഡിൽ സ്പേസ് ഇല്ല, സോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ സി എന്താ? 0.1 മോൾ ഓഫ് NH3. ഓപ്ഷൻ സി 0.1 മോൾ NH3. ഒരു മോൾ NH3ക്ക് 17 ഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ 0.1 1.7 ഗ്രാം. 1.7 ഗ്രാം എന്തായാലും മിനിമം മാസ് അല്ല. 1.7 മറ്റത് 0.2 ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 0.1 ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ. 0.1 ഗ്രാം ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 മോൾ എന്ന അർത്ഥം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് 12. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1.2 ഗ്രാം. 1.2 ഗ്രാം ആൻസർ ആയല്ലോ. ഏറ്റവും മിനിമം മാസ് ഏതാ? 0.2 ഗ്രാം ഉള്ളത്. ഇത് 0.2, ഇത് 2.2, മാക്സിമം ഇതിനാണ് വരുന്നത്. ഇത് 1.7, ഇത് 1.2. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ? മിനിമം മാസ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, 6.022 into 10⁻22 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് മിനിമം മാസ് ഉള്ളത് എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. On heating, 100 gram Na2SO4, 10 H2O will lose the dash percentage of water. Na2SO4 നിങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പഠിക്കും. 10 H2Oനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് Na2SO4 പ്ലസ് 10 H2O ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന തിയറീസ് അങ്ങനെ ലിങ്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എനിവേ Na2SO4 10 H2Oനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലുള്ള 10 H2O മോളിക്യൂൾ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും, പിന്നീട് പഠിക്കും. ആ 10 H2O ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 H2O മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിൽ ലൂസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും മാസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിൽ അതിൽ നിന്നും ലൂസ് ആവുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ 100 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടു 100 ഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് H2O എത്രയാണ്? ഇത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. H2O മോളിക്യൂൾ പുറത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ്? 10 into 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 into 18. ഓരോ മോളിലും എന്തുണ്ട്? 18 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ Na2SO4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. Na2SO4 10 H2O ആണ് മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെത് Na2 23 into 2 46 plus 32 plus 64. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് 10 H2ഓൻ്റെത് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ 8 12 10 13 14 142 142 plus 18 180 180 2 2 3 322 322 into 100 322 into 100. So you will get the answer 180 that 180 into 100 divided by 322 വരും. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 0.5ൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് 160 ആകുമ്പോൾ 180 ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ആൻസർ ഈസ് 55.9. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 55.9% ഓഫ് വാട്ടർ. 55.9 per 100 gram. That is 23-24. Question number 24. Which of the following has the minimum number of atom? നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം മാസ് ചോദിച്ചു. ഇതിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എണ്ണമാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എല്ലാം കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നോ കൺഫ്യൂഷൻ. 0.05 ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് കോപ്പർ. ഓപ്ഷൻ എ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. 0.05 ഗ്രാം ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.05 മോൾ കോപ്പർ. അത് കിട്ടിയല്ലോ.
0.0 ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പറാണ് ആറ്റം. എല്ലാത്തിലും ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ 0.05 ഇൻറ്റു NA. ഓപ്ഷൻ ബി 0.635 ഗ്രാം. ആക്ച്വൽ മാസ് തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.635 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് 63.5. Atomic mass of copper A is equal to 63.5 gram എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമ്മളൊരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. And that is equal to 635 divided by 63.5. കറക്റ്റ് വെട്ടിപ്പോവല്ലോ. ഇൻറ്റു 10⁻³ കൊടുത്താൽ മതി. 11 is equal to 0.001 mole. 0.001 mole. Okay, 0.001 mole. And option C 0.25 mole. 0.25 ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 0.25 mole എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. And the last option D 6.35 into 10⁻20 U ഗ്രാമിലല്ല തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം കിട്ടണം. ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ 6.35 into 10⁻20 ഓക്കെ ഇൻറ്റു എന്താ വരിക 1.66 into 10⁻24. അതല്ലേ ഒരു യൂനെ AMU മാറ്റുക, അത്രയും ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് എത്രയാ 63.5. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു 10⁻⁻1 വരും. അപ്പോൾ അവിടെ 10⁻⁻25 ആവും. 10⁻⁻25ഉം 10⁻20ഉം പോയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 10⁻⁻5 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.0001 മോളാണ് വരിക. അപ്പോൾ മിനിമം മാസ് ഏതാ? മിനിമം മാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഒബിയസ്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി. പിന്നെ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ വിച്ച് ഹാസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം. ഇതിനെല്ലാം ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ടാവുമേ. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ നമുക്കിത് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Question number 25. How many molecules are present in 1 gram of hydrogen gas? How many molecules are present in 1 gram of hydrogen gas? Number of moles is equal to actual mass 1 divided by molar mass 2. Hydrogen gas എന്ന് പറയുമ്പോൾ molecules ആണ് ചോദിച്ചത്. So H2 ആണ്. That's equal to 0.5 mole. 0.5 mole. അപ്പോൾ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും? കിട്ടിയത് എന്താ? 0.5 mole H2. Okay, that's equal to 0.5 into 6.022 into 10⁻23 H2 molecules. അപ്പോൾ 0.5 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ 3.011 into 10⁻23 H2 molecules. 3.011 into 10⁻23 H2 molecules. Option D. Very simple question. Next question. Calculate the molarity of a mixture of 200 ml of 0.5 molar HCl and 300 ml of 1 molar HCl. നമ്മൾ molarity topic എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this you can do as a practice question. So just pause the video and have a try. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. molarity of a mixture molarity of mixture is equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ M1 എന്താ? ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോള്യത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും ഇൻറ്റു 10⁻, ml ലിറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു 10⁻³ കൊടുത്താലും അതെന്തായി പോവും? ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് 200 ml എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0.5 ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റു 200 പ്ലസ് M2 എത്ര? 1 മോളാർ എത്ര? ഇൻറ്റു 300. 1 ഇൻറ്റു 300 divided by 500. 300 plus 200. This is equal to 1/2. 1/2 is 100. So that's equal to
Yeah, it will be equal to 400. This will become 100. 100 plus 3, 400 divided by 500. That's equal to 4 by 5. That's equal to 0.8. 0.8. Option illa. Option ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 0.8 ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി വരിക. 0.8. 4 by 5, 40 by 5, 8, 4 by 5, 0.8. 0.8, 0.8. Okay, option illa. Question number 27. Question number 27. Number of water molecules in a drop of water. Number of water molecules in a drop of water. If 1 ml of water has 20 drops and A is Avogadro number. A is Avogadro number. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ml 20 ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ml 20 ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റോഷിയോമെട്രി അനുസരിച്ച് 20 ഡ്രോപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ml. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. നമ്പറാണ് കിട്ടേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ 1 ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 1/20. 1/20 ml. ഓക്കെ, 1/20 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1/2, 0.5. 0.05 ml ആണ് 1 ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് 1 ഡ്രോപ്പ്, അപ്പോൾ വോള്യം ഓഫ് 1 ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി. വോള്യം ഓഫ് 1 ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? കിട്ടി. ഇനി മാസ് ഓഫ് 1 ഡ്രോപ്പ് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? വോള്യം ഓഫ് 1 ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടിയത്? 0.05 ml ആണ്. Therefore, mass of 1 drop of water is equal to density into volume. Density is equal to എന്താ? Density is equal to mass by volume ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് mass is equal to density by volume. Okay, that's the density of water എത്ര? 1 ആണ്. 1 into 0.05 ml. Okay, that's equal to ഇവിടെ 1 gram per ml ആണ്. ശരിക്കും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1 gram per ml. അപ്പോൾ ml കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.05 gram. അത്രയും മാസ് ഉണ്ട്. അത്രയും മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആക്ച്വൽ മാസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി മോളാർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് 0.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു, അതായത് ഇത് ഇത്രയും മോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 0.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. 0.05 ദിസ് ഇസ് മാസ്. ഓക്കെ, 0.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. അവോഗാഡ്രോ നമ്പറിന് ഇവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതാണ് 0.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 ഇൻറ്റു എ. മനസ്സിലായോ? 0.05 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 ഇൻറ്റു എ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. (6.022 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution. Concentration. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6.022 into 10 raised to 20 divided by 6.022 into 10 raised to 23. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6.026 ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ 10 raised to -3 വരും. 10 raised to -3 വരും. 10 raised to 3 വരും. അത് മേലേക്ക് പോയാൽ 10 raised to -3. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.001. 0.001. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊളാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ്? 10 raised to -3. 1 into 10 raised to -3 or 0.001. That is divided by 100 ml. 100 ml എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 10 raised to -3 ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. 10 raised to -3, 10 raised to -3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/100. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10 raised to -2. 10 raised to -2 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 0.01 മോളാർ. 0.01 മോളാർ. ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ. 0.01 molar. Okay. Question number 29. A tank is charged with a mixture of 1 into 10 raised to 3 mole of oxygen and 4.5 into 10 raised to 3 mole of helium. Calculate the mole fraction of each of gas in the mixture. Very simple question, direct question. Just practice in vendi mathram eduttadana. Okay. Number of moles direct തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നിൻ്റെത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അവിടെ ഏതിനും കണ്ടുപിടിക്കാം. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണോ, ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ്റെതല്ല, ഓക്സിജൻ്റെത് എത്രയാണ് 1 × 10⁻³ അപ്പോൾ 1 × 10⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് 10⁻³ കോമൺ ഉണ്ട് 1 + 4.5 × 10⁻³ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 × 10⁻³ + 4.5 × 10⁻³. 10⁻³ ക്യാൻസൽ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/5.5. 1/5.5. Okay, this is mole fraction of oxygen. You can solve this, and mole fraction of helium will be is equal to 1 - 1/5.5. You will get an answer. Find out the answer. Okay. So next is the last question. Question number 30. Similar question on, but number of moles are not directly given. And determine the mole fraction. Determine the mole fraction of methanol, CH3OH and H2O in a solution prepared by dissolving 5.5 gram of alcohol. Alcohol here meant by CH3OH in 40 gram of H2O. Okay. But ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെത്തനോൾ CH3OH എത്രയാണ് 5.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3OH ആണ്. ഓക്കെ, കാർബൺ 12, ഹൈഡ്രജൻ 4 + 16, that's equal to 16 + 4 20 32 gram. Okay, 32 gram. Okay, 5.5 divided by 32. 5.5 divided by 32. Similarly, number of moles of H2O എത്ര ഉണ്ട് 40 divided by 18. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം, you will get an answer. എന്നിട്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 40 36 2.22 വരും, and this will be equal to 0.17. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് H2 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് H2, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് H2 എത്രയാണ് 2.22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.22 + 0.17. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തനോൾ that is equal to 1 - 2.22 divided by 2.22 plus 0.17. Okay, options illa, you find out the answer. Okay, that's it. That's all for this chapter. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് സെഷനിലും നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് പോസ്റ്റ് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ, പ്രിപ്പയർ വെൽ. താങ്ക് യു.